तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ॐ जगद रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्पति
चक्षुष्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु प्रथम बंधु आदि बंधु सनातन बंधु सत्य नित्य बंधु परम मित्र सत्य मित्र नित्य मित्र प्रथम मित्र आदि मित्र विश्वमित्र सर्वमित्र शाश्वत सखा परम सखा प्रथम सखा सत्य नित्य सखा विश्व ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु प्रथम गुरु परम गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथम आचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराज ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट महाराट बहुराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अरियमा ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेश ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजर अमर अभय अनुपम ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू शंभु शंभु परिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभूः विश्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम ओम भूर्भुवः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतम प्राणात् प्रिय प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर जीवनपति जीवनेश्वर जीवनाधार जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सत चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक ओम आत्मदा वरदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्षोदा आयुर्दा सहोदा द्रविणोदा मोक्षदा ओम 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 వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనం సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ ఆత్మ బంధువులారా
శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, శాశ్వత ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, కేవలం మనం మాత్రమే తినడం కాదు, ఇతరులకు పంచడం అవసరం, సుఖాలను పంచడం అవసరం, ప్రీతిపూర్వకంగా భోజనాదులతో సత్కరించి గౌరవించడం అవసరం, బంధువులను, మిత్రులను, అతిథులను, విద్వాంసులను, గురువులను, ఆచార్యులను భోజనాదులతో కేవలం భోజనం పెట్టడం మాత్రం సరిపోదు. ఆదరణ, గౌరవం, శ్రద్ధ, వ్యవహారం, సత్కారం ఉండాలి. సత్కారం అంటేనే పూజ, పూజ అంటేనే సేవ, సేవ అంటేనే ఆదేశాలు పాటించడం. వారికి ఏది అవసరమో అది, ఏం కోరుకుంటున్నారు అని ప్రీతిపూర్వకం ఆహ్వానించాలి. సమీపం వెళ్ళి ఉపహూతులు అవ్వాలి. ఆహూతులు, ఆహుతి, యజ్ఞంలో వేసేది ఆహుతి. పిలువబడిన వారు, ఆహ్వానించబడిన వారు ఆహూతులు. ఉప ఆహూతులు, ఉపహూతులు కావాలి. హూ హూ అంటేనే దానం, అదనం, ఆదానం. దానం, అదనం, ఆదానం. దానం ఇవ్వాలి, పంచాలి, అదనం భుజించాలి, సుఖించాలి, సుఖపెట్టాలి, తినాలి, తినిపించాలి. హూ అంటేనే దానం, అదనం, అదనం అంటేనే భక్షణం, అదభక్షణే. ఆదానం గ్రహించడం, తీసుకోవడం, ప్రతిగ్రహణం. దానం, ఆదానం. ముందు ప్రదానం, తర్వాత ఆదానం. ఇవ్వాలి, గ్రహించాలి, సుఖించాలి. మనం తింటే కాదు, కేవల అఘో భవతి కేవల ఆది. కేవల ఆది, కేవలం తానే తినేవాడు, ఆది తినేవాడు. అదభక్షణం. కేవలం తన కొరకు వండుకొని, తన కొరకే సంపాదించుకొని, తన సుఖమే అనుకునేవాడు కేవలం పాపం తిన్నట్టే. కేవలం అఘం, అఘం పాపం. కేవల అఘో భవతి, అఘుడవుతాడు, పాపి అవుతాడు. గృహస్థుల యొక్క ధర్మం పంచి తినడమే. సంపాదించేటప్పుడు వారున్నారా వీరున్నారా కాదు. కష్టించేటప్పుడు, శ్రమించేటప్పుడు, సంపాదించే సమయంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎవరు కష్టపడుతున్నారు, ఎవరు సహకరిస్తున్నారు కాదు. తానే కష్టపడాలి. శతహస్తములతో, వందల చేతులతో సంపాదించాలి. శతహస్త సంఖ్య, సహస్రహస్త సమాహార, వేల చేతులతో పంచాలి. భగవంతుని ఆదేశం వేదం ద్వారా. సంపాదించండి, బాగా సంపాదించండి, ధర్మపూర్వకంగా సంపాదించండి. బాగా బాగా సంపాదించండి, పంచండి. మీరు మాత్రమే తింటే అది పాపం తిన్నట్టే, అఘము తిన్నట్టే. కేవల అఘోపం, కేవల. అందులో గృహస్థులు తప్పకుండా పంచాల్సిందే. పంచడం కర్తవ్యం, బాధ్యత. పంచమహాయజ్ఞాలు పాటించడం గృహస్థుల యొక్క ధర్మం, కర్తవ్యం.
విధి తప్పకుండా ఆచరించాల్సింది. గృహస్థ ధర్మం పంచుట కొరకే, రక్షించుట కొరకే గురువులను, ఆచార్యులను, అధ్యాపకులను, పెద్దలను, అతిథులను, బంధువులను, మిత్రులను, అంతేకాదు పశువులను కూడా, పెంపుడు జంతువులను, పిల్లలను, వృద్ధులను అందరినీ పోషించాలి, అందరికీ పంచాలి. ఆహ్వానించి ఆహ్వానం దగ్గరకు వెళ్ళి పిలిచి ప్రీతిపూర్వకంగా పిలిచి గౌరవించి సత్కరించాలి. భోజనాదులతో, భోజనం మొదలగు వాటితో, భోజనం, వస్త్రాలు, వారికి అవసరమైనటువంటి వస్తువులు, వారి కోరికలు ఏమిటో, వారి బాధలు ఏమిటో, వారి సమస్యలు ఏమిటో అర్థం చేసుకొని, వారి భావాలు ఏమిటో, వారి లక్ష్యాలు ఏమిటో, వారి ఆశయాలు ఏమిటో అర్థం చేసుకొని వ్యవహరించడం అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బంధువులు, మిత్రులు. అలాగే ఏ ఇంట్లోనైతే ఇటువంటి వ్యవహారం ఉంటుందో ఆ ఇల్లు స్వర్గంగా ఉంటుంది. ఏ ఇంట్లో అయితే స్త్రీలకు గౌరవ మర్యాదలు ఉంటాయో, భోజనాలతో, వస్త్రాలతో, ఆభూషణాలతో ఆ ఇల్లు సుఖంగా ఉంటుంది. ఏ ఇంట్లో అయితే స్త్రీలు బాధల్లో ఉంటారో, అసంతృప్తిగా ఉంటారో, నిరాశలు ఉంటారో, భయంగా ఉంటారో, దుఃఖిస్తుంటారో, ఏడుస్తుంటారో ఆ ఇల్లు నరకం. కంట కన్నీరు ఒలికిన సిరి ఇంట నుండంగంలో పోదు. సిరి ఉండదు, లక్ష్మి ఉండవచ్చు, సిరి ఉండదు. శ్రీ లక్ష్మి. శ్రీ అంటే కీర్తితో, యశస్సుతో, మంచి పేరుతో ఉండే ధనం, ఐశ్వర్యం, అది శ్రీ. లక్ష్మి ఏ పేరు ఉండవచ్చు. లక్ష్మి ఉంటుంది, తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది. లక్ష్మి ఉంటుంది, పోతుంది. లక్ష్మి చంచల, శ్రీ అలా కాదు. లక్ష్మి పోయిన శ్రీ మాత్రం ఉంటుంది. శ్రీ లక్ష్మి. లక్ష్మి లక్ష్మి కాదు, శ్రీ కూడా ఉండాలి. శ్రీ లక్ష్మి ఉండాలి. కేవలం లక్ష్మి ఉంటే సరిపోదు, లక్షణాలు ఉండాలి. లక్షణాలు గలదే లక్ష్మి. లక్ష్మి యొక్క గుర్తులు ఉండాలి. ఆ గుర్తులే శ్రీ. శ్రీమంతులు కావాలి, శ్రీమతులు కావాలి. శ్రీమాన్, శ్రీమతి. శ్రీమతి కావాలి, శ్రీమంతులు కావాలంటే ఈ వ్యవహారం రావాలి. దగ్గరికి వెళ్ళి ఆహ్వానించడం కావాలి. ఈనాటి వ్యవహారం దాకా దూరభాష ద్వారా, దూరవాణి ఏదో సమాచారం ఇవ్వడం కాదు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా, ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా పిలవడం కాదు. దగ్గరికి వెళ్ళి పిలవాలి, బొట్టు పెట్టి పిలవాలి, దగ్గరికి వెళ్ళి ఆహ్వానించి పిలవాలి, ఉపభూతులైనప్పుడే. అలాగే అందరికంటే గొప్ప భార్యకు భర్తను పిలవాలి, ప్రతిసారి పిలవాలి, దగ్గరికి వెళ్ళి పిలవాలి, సత్కరించి పిలవాలి, ఆదరించి, గౌరవించి పిలవాలి భర్తను. అసలు ఉపహూతుడు సమీపానికి వెళ్ళి పడినవాడు, ఆహ్వానించబడినవాడు భర్త. ఉపహూతుడు ప్రతిసారి కూడా భర్తను పిలవాలి, దగ్గరికి వెళ్ళి గౌరవ మర్యాదలతో, మంచి భాషతో, మంచి వ్యవహారం, ఋగ్వేద మంత్రాలతో, యజుర్వేద మంత్రాలతో, సామవేద మంత్రాలతో అన్నారు. వచనాలతో, మంచి వచనాలతో, యజ్ఞముతో, యజ్ఞం చేసి, పంచమయజ్ఞాలు చేసి, పరోపకారం చేసి, యజ్ఞాన్ని ఎంత పవిత్రంగా చేస్తాం అంత పవిత్రంగా వంట చేసి, అటువంటి భోజనం సిద్ధం చేసి, సామవేద గానంలాగా ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో, భాషతో, వ్యవహారంతో భార్య భర్తను పిలిచినప్పుడు ఆ భర్త ప్రసన్నుడై, ఉత్సాహవంతుడై, ప్రోత్సాహవంతుడై
భార్యను సుఖపెడతాడు. భార్య రత్నంగా, అమూల్యమైనటువంటి ముత్యంగా, ధనంగా, ఐశ్వర్యంగా. అసలు ధనం భర్తకు భార్య, ధనం ఐశ్వర్యం. అసలు శ్రీలక్ష్మి భార్య, శ్రీమతి. శ్రీమంతునికి శ్రీమతి. భర్త శ్రీమంతుడు, భార్య శ్రీమతి అవ్వాలంటే ఈ వ్యవహారం రావాలి. దగ్గరికి వెళ్ళి పిలవడం రావాలి, భాష రావాలి, పిలిచే విధానం కూడా ఉంటుంది. మన స్వరం, మన మధురమైన వాక్కు, మన భాష, శుద్ధమైనటువంటి శబ్దాలు అన్నీ రావాలంటే తప్పకుండా భార్య ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, త్రైవిద్య, ఈశ్వర స్థుతి, ప్రార్థనోపాసన స్థుతించడం రావాలి. ఋగ్వేద మంత్రాలు స్థుతిస్తాయి, స్థుతి కొరకు. స్థుతి, ప్రార్థనోపాసన ప్రార్థించడానికి యజుర్వేద మంత్రాలు, ఉపాసనకు సామవేద మంత్రాలు. ఋగ్విద్య, యజుర్విద్య, సామవిద్య. ఋక్కులతో, యజస్సులతో, సామలతో, సామగానంతో, ఆ విధానంతో పిలిచి భర్తకు సేవ చేయాలి. అలాగే మిత్రులకు, బంధువులకు, తెలిసిన వారికి, అతిథులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు. అది ఇల్లు. ఆ శ్రీమతి ఇల్లాలు. ఇల్లాలు లేకుండా ఇల్లు ఉండదు. ఇల్లాలు ఉంటేనే ఇల్లు. గృహిణి లేకుండా గృహం ఉండదు. గృహం అనే రాజ్యానికి, సామ్రాజ్యానికి సామ్రాజ్ఞి ఇల్లాలు. ఇంటికి రాణి, ఇంటికి దీపం. గృహదీప్తయ, తల్లులు ఇంటి దీపాలు. అమ్మాయిన, భార్య అయిన, కూతురైన, కోడలైన ఇంటి దీపాలు. ఇంటి దీపాలు వెలిగిపోతుండాలి. ఇంటి దీపాల కంటిలో కన్నీరు వలుకోకూడదు. అలా ఉండాలంటే భర్త లేదా పురుషులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి, పురుషార్థం చేయాలి. ఇది విధానం, ఇది పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం. ఇలా ఉండండి అని చెప్తున్నారు మంత్రం ద్వారా. మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 12వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 8మోధ్యాయే 12 మంత్ర. మంత్రం యొక్క ఋషి భరద్వాజ ఋషియే. మంత్రం యస్తే, యహ తే అశ్వసని, యహ తే అశ్వసని పక్ష, యహ గోసని తస్య తే ఇష్ట యజుష స్తుత సోమస్య శక్తోక్తస్య ఉపహూతస్య ఉపహూతః భక్షయామి. మంత్రం ఋషి యహ తే ఇత్యస్య భరద్వాజ ఋషిః. దేవత గృహపతయో దేవతాః. ఛందస్సు ఆర్షి పంక్తిశ్చందః. స్వరం పంచమ స్వర. ఈ మంత్రం ఉపదేశం అథ గ్రస్థానాం మిత్రతాం ఆహ. గ్రస్తుల యొక్క మిత్రత గురించి చెప్పడం జరిగింది. భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు మిత్రులు, అలాగే మిగతా మిత్రులను కూడా కాపాడుకోవాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి పదచ్ఛేదం చేసి, సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదాలు విడగొట్టి చెప్పడం జరిగింది. పదపాఠం యహ తే అశ్వసని ఇతి అశ్వసనిః భక్షః, యహ గోసనిః ఇతి గోసనిః తస్య తే ఇష్ట యజుష ఇతి ఇష్ట యజుషః స్తుత సోమస్య ఇతి స్తుత స్తోమస్య శక్తోక్తస్య ఇతి శస్త ఉక్తస్య ఇతి శస్త ఉక్తస్య ఉపహూతస్య ఇతి ఉపహూతస్య ఉపహూత ఇతి ఉపహూతః
భక్షయామి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ యస్తే అశ్వసనిర్భక్షో యోగోసనిస్తస్యత ఇష్టయజుషస్తు తస్తోమస్య శస్తోక్తస్యోపహూతస్యోపహూతో భక్షయామి. నమస్తే గురుజీ. శుభం. యస్తే అశ్వసనిర్భక్షో యో గోసనిస్తస్య త ఇష్టయజుష స్తుతస్తోమస్య శస్తోక్తస్య ఉపహూతస్యోపహూతో భక్ష్యామి. ఇక్కడ గోసనిస్తస్య తర్వాత త ఇష్ట. త అనేది తే అవుతుంది, సంధి కాబట్టి తే త. ఇకారం తర్వాత ఇకారం, ఉకారం, మకారం, ఈ ఊ మా ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఏ తర్వాత ఈ ఊ మా, ఈ ఊ తర్వాత ఓలు కూడా, అంటే ఆ ఈ ఊ, ఆ ఈ ఊ ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఎకారం పోయి ఆకారం అవుతుంది. ఇది తే తా అయింది ఇక్కడ, అది గమనించాలి. తర్వాత ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదార్థం అనే పేరుతో చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం పదార్థం అనే పేరుతో. పదాలకు అర్థం యహ ఏదైతే, ఎవరైతే, తే నీ యొక్క, తవ నీ యొక్క, అశ్వసని అశ్వానాం అగ్నియాది పదార్థానాం వా సన్నిర్దాత. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే భార్యకు ఈ విద్య వచ్చి ఉండాలి, అగ్ని విద్య వచ్చి ఉండాలి, అశ్వ విద్య వచ్చి ఉండాలి. అశ్వసని అగ్ని మొదలు పదార్థాలు, అశ్వం అంటే గుర్రాలు కూడా. ఇంట్లో ముఖ్యంగా గోవులు గుర్రాలు ఉండాలి. గోవులు పాడి పంట, గుర్రాలు వాహనాలు ప్రయాణం చేయడానికి. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఉండవలసినటువంటి పశువులు గోవులు, గోజాతి. గోవులు అంటే ఎద్దులు కూడా, అందులో గుర్రాలు కూడా ఉండాలి. అశ్వసని, అశ్వం అంటే శక్తి అనే అర్థం కూడా వస్తుంది ఇక్కడ, అందుకే అగ్ని అన్నారు, అగ్ని శక్తికి గుర్తు. అశ్వసని అశ్వానాం అంటే అగ్ని ఆది పదార్థానం, అగ్ని మొదలగు పదార్థాల యొక్క వా సన్నిర్దాత అంటే ఆ గుర్రాలు కానీ ఆ పదార్థాలను కానీ అని తెలిసినవారు, ఇచ్చేవారు. దాత అగ్ని విద్యను ఇచ్చేవారు, అగ్ని విద్య తెలుసుకొని పంచేవారు. భార్యకు అగ్ని విద్య తెలిసి ఉండాలి, భర్తకు గుర్రాల గురించి తెలిసి ఉండాలి, వాహనాల గురించి ప్రయాణం చేయడానికి. ఇద్దరు అశ్వసనిలే. అలాగే శక్తివంతులనే అర్థం కూడా వస్తుంది. అశ్వశక్తి అంటాం, హార్స్ పవర్ అంటాం ఆంగ్లంలో. అశ్వం శక్తికి గుర్తు. మరొక అర్థం అశ్వ అంటే సామాన్యంగా శ్వ అంటే రేపు అని అర్థం. అశ్వ అంటే రేపు ఉండేది కాదు, తొందరగా పోయేదని అర్థం. ఈ రకంగా అగ్ని విద్య, అగ్ని మొదలగు పదార్థాల గురించి తెలిసిన వారు, అలాగే గుర్రాల గురించి తెలిసిన వారు, శక్తి గురించి తెలిసిన వారై ఉండాలి భార్య భర్తలు. భక్ష సేవనీయం అంటే తినదగినది అని అర్థం. భక్షం అంటే మనం బచ్చాలు భక్ష్యాలు అంటాం, బొబ్బట్టును కొందరు భక్ష్యాలు అంటారు. భక్ష్యం ఇక్కడ భక్ష అన్నారు అంటే సేవనీయము, సేవించదగినది అని అర్థం. అంటే ఇష్టంతో తినదగినది అని అర్థం భక్ష. యహ ఎవరైతే, గోసని గోహో గోవుల గురించి, అంటే ఇక్కడ గోవులు ఎవరు, సంస్కృత వాచ సంస్కరింపబడినటువంటి వాణి, వాక్కు అది గోవే, మాటలు గోవులే. అలాగే భూమి, ఇంద్రియాలు కూడా గోవులే, గ్రహ నక్షత్రాన్ని గోవులే, సూర్యకిరణాలు గోవులే. అందుకే ఇక్కడ గోహ సంస్కృత వాచో సంస్కరింపబడినటువంటి వాణి. అలాగే భూమి, భూమే విద్యా ప్రకాశాదే భూమి మరియు
విద్య కూడా గోవే, ప్రకాశం కూడా గోవే. ఆది అంటే అన్నీ వస్తాయి. భూమే విద్య ప్రకాశాదే సనిర్దాత, అటువంటి వాటిని ఇచ్చేవారు. దాత అంటే ఇచ్చేవారు. భార్య కానీ భర్త కానీ ఒకరికొకరు ఇచ్చుకోవాలి. అలాగే మిత్రులకు బంధువులకు పంచాలి. తస్య అతని యొక్క, తే తవ నీ యొక్క, ఇష్ట యజుష ఇష్టాని యజుంషి, తస్య యస్య ఇవని యొక్క యజుస్సులు, ఇష్టం. ఇక్కడ ఇష్టం అంటే మన ఇష్టం కాదు, తెలుగులో ఇష్టం కాదు. ఇష్టి యజ్ఞానం, పుత్రేష్టి వర్షేష్టి, ఇజ్జే అంటారు. అంటే కోరికలతో చేసేది, కోరికను పూర్తి చేసుకోవడానికి చేసే ఇష్టులు, పుత్రేష్టి వర్షేష్టి అటువంటి. ఇష్టాని యజుంషి యస్య ఇష్ట యజుష, స్తుత స్తోమస్య స్తుతించని, స్తోమాలు అంటే వర్ణించి స్తుతించేవి. అవేమి సామవేద గాన విశేషో ఏన, సామవేద గానం విశేషమైనటువంటి దీని ద్వారా జరుగుతుంది. అది తస్య దాని యొక్క అంటే ఇక్కడ అతని యొక్క, అంటే అతనికి ఇటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. స్తుత స్తోమస్య శాక్తోక్తస్య శాస్త శస్త ఉక్తస్య, శస్త అని అంటే ప్రశంసితం, శస్తం ప్రశస్తం అంటాం. ప్రశస్తం అంటే ప్రశంసనీయం, ప్రశంస చేయదగినది. ప్రశంసితాని, ఉక్తాని అంటే సూక్తాని, ఉక్తం అంటే మంచి సూక్తి అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. మంచి మాట, మంచి వచనం. ఉక్తం సూక్తాని ఏన, ఇవని ద్వారా అయితే ఈ ఈ శస్తాని అంటే ప్రశంసితాని, ఉక్తాని అటువంటి ప్రశంసనీయటువంటి వచనాలు ఉంటాయో, ఆ పదాలు వర్ణించేవి, ప్రశంసించేవి, పొగిడేవి, స్తుతించేవి ఉంటాయో, ఎవరి ద్వారా జరుగుతాయో అతని యొక్క, అంటే ఎవరికి అవసరం, భార్య యొక్క వ్యవహారం భర్త పట్ల అన్నమాట ఇది. అలాగే భర్త కూడా భార్య పట్ల ఇటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. భార్యను కూడా స్తుతించాలి, ప్రశంస చేయాలి. ఉపహూతస్య సత్కారేణ ఆహుతస్య ఉపస్థితస్య, సత్కారపూర్వకంగా సత్కారేణ ఆహుతస్య ఆహ్వానించబడినటువంటి, ఉపస్థితస్య ఆహ్వానించినప్పుడు తప్పకుండా వస్తారు, ఉపస్థితులు అవుతారు. అతని పేరు ఉపహూతుడు, ఉపహూతురాలు. ఉపహూతస్య ఉపహూత సమ్మానిత ఉపస్థిత, వాడు ఉపహూతుడు అవుతాడు. ఉపహూతస్య ఉపహూత, మనం దగ్గర వెళ్ళి సత్కరించి, సమీపానికి వెళ్ళి సత్కరించి గౌరవించి పిలిస్తే వస్తారు, అప్పుడు ఉపహూతుడు అవుతాడు. సమ్మానిత ఉపస్థిత, సమ్మానితుడు ఉపస్థితం అయినటువంటి వాడు ఉపహూతుడు, ఆహ్వానితుడు, ఆహూతుడు. భక్ష్యామి లేటి ప్రయోగం, ఇది నేను భక్షిస్తాను అని అర్థం. భక్షిస్తాను, ఇది వేదంలో లేట్ ప్రయోగం ఉంటుంది. లట్లకారాల్లో లేట్ అనేది లోట్లాగా లేట్. ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణ కూడా వ్యాఖ్యానింపబడినది. ఇవి మంత్రములో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో హే ప్రియ వీరపతే, పత్ని భార్య భర్తను సంబోధిస్తూ ఓ ప్రియుడా వీరపతి, నీవు వీరుడివి అని సంబోధిస్తూ, యహ త్వం ఎవరైతే నీవు ఉన్నావో, యస్త్వం నీవు మయ నా ద్వారా ఉపహూతుడివి. యస్త్వం మయ నా ద్వారా ఉపహూతి, నేను మిమ్మల్ని పిలిచినాను, నాచే పిలువబడిన వారు, మీరు నాచే సత్కరింపబడి పిలువబడిన వారు. మయా ఉపహూత అశ్వసని గోసని అసి, నువ్వు అశ్వసనివి అంటే అగ్ని విద్యను లేదా గుర్రాల గురించి లేదా శక్తి గురించి తెలుసుకుని ఉన్నటువంటి నువ్వు ఇచ్చేవాడివి కూడా. సని అంటే ఇవ్వడం, ఇచ్చేవాడు.
సనిర్దాత, సని అంటేనే దాత. గోసనివి నీవు, అశ్వసని గోసని అసి. తస్య శస్త ఉక్తస్య ఇష్టయజుష స్తుత స్తోమస్య ఉపహూతస్య. అంటే శస్త అంటే ఋగ్వేద వచనాలతో, రుక్కులతో, ఇష్టయజుష యజుస్సులతో, యజ్ఞయాగాలు చేసేటప్పుడు మనం ఉపయోగించే వచనాలు అంటే యజుర్వేద మంత్రాలు, యజుస్సులతో. స్తుత స్తోమస్య సామగానముతో. ఉపహూతస్య, ఉపహూతమైనటువంటి నీ యొక్క యో ఏదైతే భక్ష ఉందో, తినదగింది ఉందో, భక్ష అస్తి తం ఉపహూత, దాన్ని ఉపహూత. సతి అహం భక్ష్యామి, నేను భక్షిస్తాను. అంటే ఇక్కడ భార్య సత్కరించి గౌరవించి పిలిచి పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు భర్త అంటున్నాడు నేను భక్షిస్తానని. ఉపహూత సతి అని అయినప్పుడు, ఉపహూతం అయినప్పుడు అహం నేను భక్షిస్తాను. హే ప్రియే సఖి, ఓ ప్రియ సఖి. భర్త భార్యను సంబోధిస్తూ ఇక్కడ. యా ఎవరైతే త్వం నీవు, అశ్వసిని మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అశ్వసని గోసని, నీవు అశ్వసనివి గోసనివి. తస్య శస్త ఉక్తాయాం, మళ్ళీ అవే శబ్దాలు. నీవు కూడా రుక్కులతో, ఇష్ట యజుష యజుస్సులతో, స్తుత సోమాయ వాటి ద్వారా, ఉపహూతాయ తే నీవు, తవ నీ యొక్క ఏదైతే భక్ష ఉందో అస్తి తం ఉపహూతో అహం భక్ష్యామి. ఈ విధంగా భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు గౌరవించుకుని మర్యాద, ప్రేమ అంతా కూడా ఇక్కడ అలవాటు చేసుకుంటే, భార్యాభర్తలు అలవాటు చేసుకుంటే ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు, బంధువులు వచ్చినప్పుడు, మిత్రులు వచ్చినప్పుడు, గురువులు ఆచార్యులు వచ్చినప్పుడు, గొప్పవారు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యవహారం వస్తుంది. రోజు ఈ వ్యవహారం ఉండాలి భార్యాభర్తల మధ్యలో. ఇది విషయం. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇలా అంటున్నారు. సత్ ఉత్సాహ వర్ధకేషు కార్యేషు గృహాశ్రమం ఆచరంత్య స్త్రియ. అంటే ఉత్సాహపూర్వకంగా, సత్ ఉత్సాహ వర్ధకేషు కార్యేషు, ఉత్సాహవర్ధక కార్యాలలో, అది కూడా సత్ సత్యమైనటువంటి, గృహాశ్రమం ఆచరంత్య స్త్రీ, గృహాశ్రమాన్ని, గృహస్థాశ్రమంలో అయితే ఆచరణ ఉంటుందో ఆచరించే స్త్రీలు, స్త్రీయాహ. అందులో అమ్మ కూడా వస్తుంది, కూతురు వస్తుంది, కోడలు వస్తుంది, అందరూ వస్తారు. ఆచరించే స్త్రీలు తమ, ఇక్కడ స్త్రీ బహువచనం, స్త్రీలలో సహకరించేవారు, చెలికత్తెలు, రాజులైతే చెలికత్తెలు ఉంటారు, ఇక్కడ సాయకురాండ్రు ఉంటారు, సాయం చేసేవారు, సేవికలు, సేవకులు అందరు కూడా. స్వ సఖి స్త్రీ జనాన, తమ సొంత స్వ సఖి స్త్రీజనులను, గృహాశ్రామిన గృహస్థంలో ఉండేవారు, గృహ ఆశ్రమిన ఆశ్రమంతా శ్రమించేవారు, గృహాశ్రమిన, వనప్రస్థాశ్రమిన, బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమిన, అందరు ఆశ్రమమే, ఆశ్రమంతా శ్రమించేవారు. అదే ఆశ్రమం నిజానికి. ఎక్కడైతే ఆశ్రమంతా పూర్తిగా శ్రమ చేస్తారో, సత్యమైనటువంటి శ్రమ, పరిశ్రమ బుద్ధిపూర్వకంగా చేస్తారో అది ఆశ్రమం. గృహాశ్రమంలో ఉండేవారు పురుషులు, గృహం నుండి ఆశ్రమం శ్రమించేవారు, సృష్టించేవారు, పురుషార్థం చేసేవారు పురుషులు. స్వ ఇష్టమిత్ర బంధుజనాదీన్ ఆహూయ, స్వ ఇష్టమిత్రులు, సొంత ఇష్టమిత్రులను, బంధుజనులను మొదలగు వారిని ఆహ్వానించి, యథాయోగ్యం సత్కారేణ, యథాయోగ్యంగా ఎవరైనా ఎలా సత్కరించాలి, ఏ మాటలతో, ఏ గౌరవ మర్యాదలతో, మర్యాద అంటే హద్దులతో, సత్కారపూర్వకంగా, భోజనాదులతో, ప్రసాదయేయు వారిని ప్రసన్నం చేయాలి. ప్రసాదం పెట్టాలి. ప్రసాదం అంటేనే అర్థం అది, ప్రసన్నంగా ఉంచడం. వారి మనస్సు ప్రసన్నం అవ్వాలి, ఆత్మ శాంతించాలి, సంతృప్తిగా ఉండాలి. ప్రసాదయేయు అన్యోన్యం ఉపదేశం,
ఒకనొకరు ఉపదేశం. శాస్త్రార్థం ఉపదేశాలు ఇచ్చుకోవాలి. ఏ ఉపదేశాలు? వేద చర్చ జరగాలి ఆ ఇంట్లో. ఆ ఇంట్లో వేద చర్చ ఉండాలి. విద్య వాగ్ విలాసం అన్నారు. అసలు విలాసం ఇది. శాస్త్రాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఇది వేద విద్య వాగ్ విలాసం. శాస్త్రార్థాలు చేసుకోవాలి. సత్యం గురించి చర్చించాలి. సత్యం ఏమిటో, అసత్యం ఏమిటో, ధర్మం ఏమిటో, అధర్మం ఏమిటో, పుణ్యపాపాల గురించి, న్యాయాల గురించి, ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు, ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, వీటి గురించి చర్చ ఉండాలి. అది ఇల్లు. ఇల్లాలు అంటేనే ఇల్లు. ఇల్లాలు బాగుండాలి. ఇల్లాలు బాగుండాలంటే ఆ గృహపతి బాగుండాలి. గృహపతి బాగుండాలంటే ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి. ఇది వ్యవహారం. ఇలా ఉండాలని పరమిత పరమాత్మ చెప్పడం జరుగుతుంది. భోజనాదిన ప్రసాదయేయు అన్యోన్యం ఉపదేశం శాస్త్రార్థం విద్యా వాగ్విలాసం చ కుర్యు. విద్యా వాగ్విలాసం చేసుకోండి. ఇది భావార్థంలో మార్చి చెప్పినటువంటి సారం. మంత్రం యొక్క సారం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం యస్తే అశ్వసనిర్భక్షో యో గోసనిస్తస్య త ఇష్ట యజోష స్తుత స్తోమస్య శస్తోక్తస్య ఉపహూతస్యోపహూతో భక్షయామి. ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు. మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? మీరేం గ్రహించినారు? చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గృహస్థులైన వాళ్ళు భార్యకి భర్త, భర్తని భార్య ఋగ్వేద వచనాలతోటి యజుర్వేద ఎట్లయితే పవిత్రంగా యజ్ఞం చేస్తామో యజుర్వేద వచనాలతోటి సామవేద గానాలతోటి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రీతిపూర్వకంగా ఆహ్వానించాలి. విద్వాంసుల్ని, బంధుమిత్రులని ఆహ్వానించి వారికి ఇష్టమైన పదార్థాలని పెట్టాలి. తర్వాత ఇంట్లో ఆ గృహంలో వేద చర్చ జరగాలి. భర్తకి అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఇవి అశ్వ శక్తి, భార్యకి అగ్ని శక్తి, ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలన్నమాట. అగ్ని విధి, అశ్వ విధి, అశ్వ విద్య, అగ్ని విద్య, అశ్వ విద్య, అగ్ని విద్య తెలిసి ఉండాలి. అట్లా ఆహ్వానించి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆహ్వానించాలి. ఉపహూత ఆహ్వానించి ఇంట్లో వేద చర్చ జరగాలి. తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఏది కావాలో వాటిని పవిత్రంగా వండిపెట్టి వారికి కావాల్సినవి ఇచ్చి వారిని ప్రసన్నంగా ఉంచాలి. ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఆహ్వానిస్తామో వాళ్ళని ప్రసన్నంగా ఉంచి సత్యం ఏది సత్యమో, ఏది ధర్మమో, ఏది అధర్మమో అన్ని అలాంటి చర్చలు జరగాలి. అప్పుడే గృహస్థులు బాగుంటారు, వచ్చిన అతిథులు కూడా ప్రసన్నంగా ఉంటారు అని ఈ మంత్రంలో తెలుసుకున్నాను గురించి. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ. తనకు తాను సుఖపడితే ఆనందము, తాను సుఖపడుతూ అందరినీ సుఖపెడితే పరమానందం అనేది ఈ మంత్రంలో ఏ విధంగా పొందాలనేది చాలా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది గురుజీ. తాను సుఖపడాలి, ఇంట్లో వాళ్ళు, గురువులు, బంధువులు, చెలికత్తెలు, ఈ విధంగా నాకు అర్థమైంది గురుజీ. వివరంగా చెప్పారు.
ధన్యవాదాలు గురుజీ. నమస్తే. ప్రశ్నలు? ఓ, నమస్తే గురూజీ. సంక్షిప్తంగా చెప్పండి, మొత్తం క్లాస్ చెప్పకండి. అలాగే విషయం గురూజీ. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి. భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా విద్వాంసులై ఉండి సత్కరించే స్వభావము, స్తుతి చేయగల స్వభావము ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా మైత్రీ భావంతో ఎప్పుడైతే ఉంటారో వారిలో ఉత్సాహం కానీ, ప్రీతి కానీ, ప్రసన్నత కానీ ఉండి వారు గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వర్గమయంగా చేయగలుగుతారనే విషయము అర్థమైంది గురూజీ. ఈ మంత్రంలో ముఖ్యంగా అతిథి యజ్ఞం అనేది విశేషంగా సత్కరించడం అనే విషయం ఎక్కువగా అనిపించింది గురూజీ. అతిథి అంటే సత్కరించడము, భార్యను భర్త, భర్తను భార్య, అదే అతిథులు కూడా అదే విధంగా సత్కరించడం అన్నటువంటిది అతిథి యజ్ఞం గురించి ఎక్కువగా ఇందులో అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే. ఎవరైనా సంక్షిప్తంగా చెప్పండి, ఎందుకంటే మీరు ఏం గ్రహించినారో గ్రహించిన విషయం చెప్పండి. మొత్తం అన్ని విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకెవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? గురుజీ నమస్తే. చెప్పండి. ఈరోజు చెప్పే విషయంలో భార్యాభర్తలు అనుకూలంగా ఉండాలి, గృహస్థాశ్రమంలో అతిథులుగా ఉండాలని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ అతిథులుగా అనకండి, భార్యాభర్త అతిథులుగా కాదు, అతిథులను సత్కరించాలి, ఒకరికొకరు కూడా సత్కరించుకోవాలి. అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో చాలా తక్కువ అవపడుతుంది గురూజీ. అంటే విషయం చాలా చక్కగా ఈ మంత్రంలో ఉంది, కానీ అది అమలైతే పడట్లేదు. సామాన్యంగా అమలు ఎవరు చేయాలి? మనమే చేయాలి, నేనే చేయాలి. మనుషులనండి, మనుషులు చేయాలి. అది ఏ కనుమేర అంటే ఎక్కడైనా అవపడుతుందంటే ఎక్కడ అవపించట్లేదు గురు, ఎక్కడ కూడా. అలా అనకండి. ఉన్నాయి, మన దగ్గర లేకపోవచ్చు, మనం చేయకపోవచ్చు, ముందర కనిపించకపోవచ్చు, చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు. మన దేశంలో, మన ప్రదేశంలో లేకపోవచ్చు, మన రాష్ట్రంలో లేకపోవచ్చు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో వేరే కుటుంబాలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు లేవు? కుటుంబాలు ఉన్నాయి, మనకు కనిపించకపోవచ్చు, ఉన్నాయి. ఈ పరంపరలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మార్వాడీలు ఉంటారు, ఎన్నో కుటుంబాలు ఉన్నాయి, గౌరవించుకుంటారు చక్కగా. చెప్పండి. అయితే ఈ గౌరవం అనేది ప్రారంభించుకుంటూ జీవనాన్ని అలా గడిపితే అనుకోకుండా అది కుటుంబ వ్యవస్థలో మార్పు వస్తే అనుకోకుండా దేశం అంటే కుటుంబాలు మారితే ఇంకా స్వర్గమయంగా అవుతుంది. దీన్ని ప్రయత్నం చేస్తాను గురించి. నమస్తే. ఈరోజు అర్థమైంది. ప్రయత్నించాలి అందరూ. మన ఇంట్లో పరంపరలు లేవు, మన ప్రదేశంలో, మన ప్రాంతంలో లేకపోవచ్చు, మన వారసత్వం లేకపోవచ్చు, మన చుట్టూ లేకపోవచ్చు. ప్రయత్నించాలి. మంచి పరంపర కదా, ఏముంది? భార్యాభర్తలు సత్కరించుకోవాలి, గౌరవించుకోవాలి, తప్పేం ఉంది? ముందుగా భార్యాభర్తలు సత్కరించుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే ఎవరైనా వచ్చేప్పుడు ఎలా మాట్లాడో తెలుస్తుంది కదా. ఓ నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. గృహము స్వర్గసీమంగా అవ్వాలంటే భార్యాభర్తలు మధ్య అన్యోన్యత, ప్రేమ, ఈ వ్యవహారం ఉండాలని ఈ మంత్రం ద్వారా మాకు అర్థమైంది గురూజీ. అదేవిధంగా భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు మంచి భాషతో, మంచి వచనాలతో, మంచి వ్యవహారంతో భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకుంటూ ఒకరు గౌరవించుకోవాలి. భార్య శ్రీమతి, భర్త శ్రీమంతుడు అవ్వాలంటే ఈ వ్యవహారం, ఈ అన్యోన్యత, ప్రేమ వ్యవహారము, అలాగే విద్వాంసుల దగ్గరకు వెళ్ళి మన సమస్యలు వాళ్ళకి చెప్పి వారి ద్వారా పరిష్కారాలు తెలుసుకొని గృహాన్ని చక్కదిద్దుకునేటువంటి భార్యాభర్తలు ఒక మిత్రులాగా జరగాలి. అప్పుడే ఆ గృహంలో శాంతి నెలకొంటుంది. అదే వచ్చేపోయే బంధువులు, ఈ మిత్రులు, వీళ్ళందరినీ కూడా గృహిణి చక్కగా ఆదరించి వారికి భోజనాదులు పెట్టి సత్కరించాలి అనేటువంటిది అర్థమైన గురించి. అలాగే నిత్యం కూడా వేద విద్వాంసులు ఇంటికి పిలిపించుకొని వేద విద్యల సత్యలు, ధర్మ సత్యలు విరిగా జరుగుతూ ఉండాలి. అప్పుడే మన సంతానం, మన పిల్లలు కూడా విద్యావంతులే సంస్కృతవంతులు అవుతారు. అప్పుడు ఆ గృహం స్వర్గసీమంగా మారుతుంది అనేటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురించి. ఓ నమస్తే గురించి.
ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే అడగండి. సూచనలు ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ప్రయత్నం చేయండి. చెప్పండి అమ్మా. సంస్కరించబడినటువంటి వాణిని ధరించినప్పుడు అందరితో మైత్రిని సంపాదించగలుగుతాము. గృహాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఎందరో ఉంటారు. అందరినీ సంతృప్తి పరచటానికి మరియు గృహంలో ఉన్నటువంటి భర్తను భార్య, భార్యను భర్త సంతృప్తి పరచుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా వాణిని సంస్కరించుకొని మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి. దీంతో పాటు తెలియక విలాసం అంటే అక్కడ తిరుగుదాం, ఇక్కడ తిరుగుదాం, ఏవేవో విలాసాల పేరుతోటి అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ మధ్యలో చక్కగా చెప్పారు. శాస్త్రార్థం చేస్తూ అదే విలాసం అని కూడా చెప్పారు. విద్యా వాక్ విలాసములను భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కూడా జరుపుతూ ఉండాలి అని. అలా నిరంతర విద్యా ప్రవాహం జరుగుతున్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమం స్వర్గంగా మారుతుంది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా దేవతలుగా భాషిస్తారనిపిస్తుంది. గురూజీ నమస్తే. శుభం. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన. ఎవరు? ఓం నమస్తే గురూజీ. పేరు చెప్పండి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నీ కృప వలన నాకు ఈ మానవ జన్మ లభించినది. ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకునే దిశలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను తండ్రి. నీవు సృజించినటువంటి ఈ విచిత్రమైనటువంటి సృష్టిని వాడుకుంటూ ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ నీ దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. నీవే మాకు సహాయకుడవు. అన్ని విధాల నీవే మాకు ధైర్యము. నీ ప్రోత్సాహంతోనే మేము మంచి మంచి కర్మలు చేస్తూ మంచి ఆలోచన చేస్తూ ఈ జీవితాన్ని సఫలం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. నీవు లేనిదే మేము లేము తండ్రి. నీ బిడ్డలమైన నాకు సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించి మా ఉన్నతికి మీరే ప్రేరకులుగా ఉన్నారు తండ్రి. నిరంతరము మీరు ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నాను తండ్రి. కానీ మేము అజ్ఞానంతో అవిద్యతో తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాం తండ్రి. ఇన్నాళ్ళకు నేను సరైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తున్నాను అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది తండ్రి. ఇన్నాళ్లకు నాకు మంచి గురువు గారిని మీరు మీ ద్వారానే మాకు ప్రసాదించారు తండ్రి. అందుకు మీకు కోటి ధన్యవాదాలు తండ్రి. వేదాల ద్వారా, వేద జ్ఞానం ద్వారా మంచి చెడులను గ్రహించుకొని గృహస్థంలో కూడా మంచిగా ఉండాలని, గృహస్థ జీవితాన్ని చక్కనైనటువంటి మార్గంలో గృహస్థ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ భార్యాభర్తలమైనటువంటి మేము కూడా ఒకరికొకరు ప్రసన్నంగా ఉండి ఒకరినొకరిని అర్థం చేసుకుంటూ జీవితాన్ని నడపాలని నిర్ణయించుకున్నాం తండ్రి. ఈ వేద ఆదేశాల ద్వారా, గురువుల ద్వారా, విద్వాంసుల ద్వారా మేము విన్నటువంటి విషయాన్ని జీవితంలో అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, నీవే మాకు రక్షకుడు, ప్రేరకుడు. నీవే మాకు అన్ని విధాలు కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించావు తండ్రి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నీకు కోటి వందనాలు తండ్రి. హే భగవాన్, మేము మీ మార్గంలో నడుస్తూ మీ దగ్గరికి చేరుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, నీ ఆశీర్వాదంతో మేము నీ వైపు రావడానికి, నీ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మేము
అడుగులు వేస్తూ ముందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నాం తండ్రి. హే భగవాన్, నాకు నేను ఆచరించేటువంటి విధానంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి తండ్రి. ఆ లోపాలు సవరణ చేసుకుంటూ సరిదిద్దుకుంటూ మీ యొక్క మార్గాన్ని, వేద మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ మీ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఇదే విధంగా మా గృహంలో కూడా ఇప్పుడు చెప్పే విధంగా ఒకరినొకరిని అనుసరిస్తూ, ఒకరి భావాలు ఒకరు అనుసరణ చేసుకుంటూ మేము ఈ క్రైస్తవ జీవితాన్ని, గృహస్థ ధర్మాన్ని బాగా చేసుకుంటూ కూడా మీ ధామాన్ని, మీ యొక్క అడుగుజాడ మీరు చూపించి మార్గంలో నడుస్తూ కూడా మీ మానవుడి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే, మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం మోక్షాన్ని సంపాదించడానికే వచ్చింది. కాబట్టి ఆ మోక్షాన్ని సంపాదించడానికి అటువైపుగా ప్రయాణం చేస్తూ అడుగులు వేస్తున్నాం తండ్రి. ఇన్నాళ్ళు విన్నా కానీ మేము ఇంకా మొదటి మెట్టులోనే ఉన్నాం తండ్రి. ఎందుకంటే మాకు ఉండేటువంటి సామర్థ్యం తక్కువ, మా ఉండేటువంటి జ్ఞానం తక్కువ తండ్రి. మేము అల్పజ్ఞానులను, మీరు అనంతమైనటువంటి జ్ఞానస్వరూపుడు తండ్రి. నేను అల్పజ్ఞానిని, అల్ప సామర్థ్యం కలిగిన ఒక మనిషిని తండ్రి. హే భగవాన్, మీ యొక్క అనుసరణ బట్టి, మీ యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారం, మీ ఆజ్ఞను పాటించి మీ వైపే మేము నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. మీ యొక్క సదా మీరు మాకు ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉండి మేము చేసేటువంటి కార్యాల్లో సహాయకంగా ఉంటున్నారు తండ్రి. మీ సహాయంతోనే మేము ఏదైనా చేస్తున్నాం తండ్రి. ప్రతిదీ కూడా మీ సహాయమే, మీ అనుగ్రహంతోనే మేము నడుస్తున్నాం, జీవిస్తున్నాం తండ్రి. ఇంతవరకు కూడా ఇక ముందు కూడా ఆ విధంగానే మేము ఈ మార్గాన్ని వదలకుండా, విడిచిపెట్టకుండా మీ మార్గంలోనే, మీరు చూపేటువంటి మార్గంలోనే నడుస్తూ మా జీవితాన్ని సఫలం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ గృహంలో కూడా మేము గృహ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ అతిథుల్లో మాకు తగినంతగా సత్కరించుకుంటూ ఈ గృహ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. అదేవిధంగా మీ యొక్క అనుగ్రహం మాకు పూర్తిగా ఉండాలి తండ్రి. ఇదే మాకు కోరిక తండ్రి, చివరి కోరిక. ఇదే జన్మ, ఈ జన్మే చివరి జన్మగా అవడానికి మేము కోరుకుంటున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా మేము ప్రయాణం చేస్తూ కూడా మీ మార్గంలో నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆ విధంగా సంకల్పం తీసుకుంటున్నాం తండ్రి. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. ప్రయత్నం చేయాలి. పరమాత్మను ప్రతిక్షణం ప్రార్థిస్తుండాలి, స్తుతిస్తుండాలి. పరమాత్మ యొక్క గుణాలు, దివ్య ఉత్తమోత్తమ శ్రేష్టతమ గుణాలను నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. కూర్చున్న స్థితి, ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకొని చిత్రం చేసుకోండి. దిగువగా ఉంచకూడదు శరీరాన్ని. దీర్ఘ శ్వాస ముక్కు ద్వారా పీల్చుకొని నోటి ద్వారా గాలి వదిలిపెడుతూ ఓంకారం చేస్తూ శబ్దం రాకుండా ఓంకారం. ఏ పితా, నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నా. నీవే ఉపహూతుడివి. నిన్ను ఆహ్వానించాలంటే మా మాటలతో, మా భాషతో కాదు, తమరి భాషతోనే. తమరి గురించి తమరి వర్ణించుకున్నారు. తమరి గుణకర్మ స్వభావాల గురించి వర్ణించుకున్నటువంటి ఆ శబ్దాలతోనే
ఆ స్తుతి వచనాలతోనే, రిక్కులతోనే, ఋగ్వేద వచనాలతో, శబ్దాలతోనే. రిక్కులంటేనే స్తుతించే వచనాలు. ఆ వచనాలతో, ఆ భాషతోనే తమని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎక్కడో ఉంది కాదు ప్రభు, తమరి సమీపంలో ఉంది. తమరంతటా ఉన్నారు, కానీ గుర్తించగా ఎక్కడో ఉన్నారనుకుంటున్నాం. తమరిని గుర్తించడమే నాలో ఉన్నారు, తమరు సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకులు, విశ్వవ్యాపకులని అర్థం చేసుకుని అతి సమీపంలో ఉన్నది తమరే. ఏ అమ్మా నాన్నలు కాదు, ఎవరు కాదు ప్రభు, అతి దగ్గరగా ఉన్నది తమరే. అందుకే తమరిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. తమరి మా ఆహు మర్చిపోయినాం. తమను ఎలా ఆహ్వానించారో తెలియదు. అసలు తమరు ఉన్నారో లేదో కూడా తెలియదు. తమరు లేరు, తమరు అవసరం లేదంటున్నారు. తమరు ఉన్నారు, నాలో ఉన్నారు, అతి సమీపంలో ఉన్నారు, అంతటా ఉన్నారు, నాకు దగ్గరగా ఉన్నారు, దూరంగా ఉన్నారు. నేను ఎక్కడున్నాను అక్కడే ఉన్నారు. నేను ఎక్కడున్నాను అక్కడి నుండి తమరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభు, సత్కరిస్తున్నాను. తమరి ఆదేశాలను అర్థం చేసుకొని ఆచరించడం ద్వారా తమని సత్కరిస్తున్నాను, తమని ఆదరిస్తున్నాను ప్రభు. తమరి సందేశాలను, ఉపదేశాలను, ఆదేశాలను తెలుసుకుంటూ చర్చిస్తున్నాను. ఆ రకంగా తమని ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభు. తమరే పరమ అతిథి, సర్వ అతిథి, సనాతన అతిథి, ఆది అతిథి, అనంత అతిథి, నిత్య సత్య అతిథి తమరే ప్రభు. తమరే విద్వాంసులు, ఆచార్యులు, గురువులు, మాతాపితలు, బంధువులు, మిత్రులు, సఖా అన్ని తమరే ప్రభు. తమరిని సత్కరించాలి, తమరి ప్రశంస చేయాలి. మీ శబ్దాలతోనే తమరి స్తుతి ప్రార్థించాలి, ఉపాసించాలి. యజస్సులతో కర్మ చేయాలి. జ్ఞానకర్మ ఉపాసన, స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన, వేదమంత్రాల ద్వారానే ఉపాసన, సామవేద మంత్రాలతో, సామ విద్యతో, సామగానంతో తమను యజస్సులతో కర్మ చేస్తూ మా అతిథి సేవలను గ్రహించండి, మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి ప్రభు. మా గృహానికి వచ్చే అతిథులందరూ కూడా వారు తమరి స్వరూపమే అని భావిస్తూ ఆత్మస్వరూపాలే. నేను ఆత్మను. వచ్చే అతిథులు, బంధువులు, మిత్రులందరూ కూడా సేవకులు, సేవికలు, సహకరించేవారు, సాయం చేసేవారు, సహాయకులు అందరూ కూడా ఆత్మనే. అందరినీ గౌరవించాలి. నన్ను నేను ఎలా చూసుకుంటున్నానో అలాగే అందరినీ అలాగే భావించి అలాగే సత్కరించాలి ప్రభు. తమ ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, కానీ అలవాటు లేక, పరంపర లేక, అర్థం కాక ఆచరించలేకపోతున్నాం ప్రభు. ఇప్పుడు తెలిసింది ప్రభు, ఇక ఆచరిస్తాం. అతిథి సత్కారం ఎలా చేయాలో, ఎలా పంచాలో, ఎలా ఆదరించాలో, ఎలా సేవ చేసుకోవాలో, ఎలా పూజించాలో అర్థమవుతుంది ప్రభు. గృహస్థుల యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం పంచమహాయజ్ఞాలు: బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవయజ్ఞం, అతిథి యజ్ఞం, బలివశీదేవి యజ్ఞం, పితృయజ్ఞం. అన్నీ కూడా ఇష్టపూర్వకంగా, ప్రీతితో, ప్రేమతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, ఆదర అభిమానాలతో
మధురమైన వాక్కులతో మంచి వ్యవహారంతో ఆచరించాలని అర్థమవుతుంది. అది తమరి ఉపాసన ద్వారానే అర్థమవుతుంది. శుద్ధమైన జ్ఞానకరం ఉపాసన ద్వారా, తమరి స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన ద్వారా వ్యవహారం నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు. తెలుసుకుంటున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం, అలవాటు చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. ఇంకా ఆచరిస్తాం, ఆచరించాల్సిందే. మా కొరకు మేము కాకుండా అందరి కొరకు శ్రమించాలి, పరిశ్రమించాలి, ధర్మపూర్వకంగా సంపాదించాలి, సంపాదించి పంచాలి. మా ఇంట్లో సత్యాసత్యాల గురించి చర్చ చేసుకుంటాం. వేద విద్య వాగ్విలాసం, వేద విద్య వాక్ విలాసం, నిజమైన విలాసం ఇదే. ఆత్మానందం లభిస్తుంది, ఆత్మసంతృప్తి చెందుతుంది. వేదాది శాస్త్రాల చర్చ జరుగుతుండాలి మా ఇంట్లో. మా బంధువులు అలా ఉండాలి, మా మిత్రులు అలా ఉండాలి, మా గురువులు ఆచార్యులు అలా ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఒంటరిగా చర్చించలేము ప్రభు. చర్చించాలంటే మరొకరైనా ఉండాలి కదా. ఆ మరొకరు భార్యకు భర్త, భర్తకు భార్య అయినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. భార్య భర్తలు ఇరువురు కూడా విద్వాంసులే ఉండాలని అర్థమవుతుంది ప్రభు. వేద విద్వాంసులే ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకులే ఉండాలి, ధార్మికులే ఉండాలని అర్థమవుతుంది. పూర్ణ పురుషార్థం చేసి ఈ పరంపరను కొనసాగిస్తాం ప్రభు. అలవాటు చేసుకుంటాం, ఆచరిస్తాం. ఓం శం. ఈ పితాతమనికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. సాదర ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువుగారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరోపాసకులారా, ఇక నుండైనా ఈ పరంపరను కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయండి. ఒక వ్రతంగా దీన్ని గ్రహించండి. సత్కరించడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎవరినో సత్కరించడం కాదు, భార్య భర్తలు ఇరువురు సత్కరించుకోవాలి. ప్రతి పూట ప్రతిక్షణం కూడా సత్కరించాలి. ఉపహూతులు అవ్వాలి, ఒకరికొకరు ఉపహూతులు చేసుకోండి. సమీపము నుండి దగ్గర ఉండి సత్కరించుకోండి, ఆదరించుకోండి, గౌరవించుకోండి, మధురమైన వ్యవహారం చేసుకోండి. అప్పుడు గృహం స్వర్గం, మోక్షానికి దారి గృహస్థాశ్రమం. భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి మోక్షం వైపు ప్రయాణం చేయాలి. అందుకొరకే గృహస్థ ధర్మం. దాంపత్య సుఖం, దాంపత్య సుఖం, ఈ భౌతిక సుఖాలు మోక్షం పొందడం కొరకే. మోక్షానికి నిచ్చెనలు, సాధనాలు అలా మార్చుకోవాలి. అలా మలుచుకొని ఈ లౌకిక, భౌతిక, ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలను, దాంపత్య సుఖాలను, ఈ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన సుఖాలను అన్నిటిని కూడా మోక్షానంద కొరకే మలుచుకోవాలి. అలా మార్చుకొని వీటిని సాధనాలుగా ఉపయోగించుకోవాలి. అప్పుడు ధన్యమవుతుంది గృహస్థ జీవనం. యజనం అవుతుంది. గృహస్థ జీవనం యజనం కావాలి. యజనం అంటే కలవడం, సమన్వయం, సంగతీకరణం, యజనం. యజనం యాజనం చేయాలి, కలుపుకోవాలి, కలవాలి. యజనం చేయాలి, యజనం చేయించాలి. యజనం యాజనం, సమన్వయం అవసరం భార్య భర్తల మధ్య. అసలైనటువంటి యజనం ఇదే.
యజ్ఞమయ జీవనం హవనం గ్రస్తాశ్రమం అనేది సాధ్యమవుతుంది అని అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు అభినందనీయులు అవుతారు. మీ అందరికీ అభినందనలు. పరమాత్మ యొక్క శుభాశీస్సులు. వందనాలు అందరికీ. ఓం శం శమోం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో. ఈరోజు వ్రతం భార్యాభర్తలు ఎలా సత్కరించుకోవాలో ఆ పరంపరను అందరికీ తెలియజేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎవరైతే భార్యాభర్తలు ఉన్నారో ఒకరినొకరు గౌరవించుకోండి, సత్కరించుకోండి. మంచి మాటలతో, మంచి వాక్కులతో, ప్రేమపూర్వకంగా, శ్రద్ధపూర్వకంగా. పెద్దలు, అనుభవం ఉన్నవారు ఈ పరంపరను తెలిపే ప్రయత్నం చేయాలి, ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ సంకల్పంతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ముగించేద్దాం. ఓ